القرب فيها ذل الروح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس محمد بن علي بعلوي وإلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المرن، وإلى روح الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى روح الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول مأمول، وصلاح الشر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة من كل شر جالبة لك الخير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا
تكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسول به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وعين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معظوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجريه وإن كان ذنبا فأغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عسرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau pada hadis yang beliau riwayatkan sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang mana Abdullah bin Ka'ab bin Malik menceritakan tentang apa yang diceritakan ayah beliau Ka'ab bin Malik tentang ceritanya beliau ketika beliau enggak hadir peperangan Tabuk, yang mana sudah panjang lebar akan daripada cerita beliau, dan sekarang beliau di penghujung ini hadis menyebutkan akan apa yang berkaitan dengan ayat yang kemarin, ialah yang Allah turunkan menyatakan akan taubat beliau. Nah, kan kemarin apa ada ayat laqad taballah, ya kan, yang mana di sana ada sebutan beliau yang bertiga wa ala salasatil ladzina khulifu. Nah, jadi beliau pengen menjelaskan daripada itu kata-kata. Qala Ka'ab, mengatakan oleh Sayyidina Ka'ab, kunna adalah kami, khulifna didudikan, ayyuhas salasah jamaah yang tiga, didudikan daripada apa? An amri, daripada perkara ulaikal ladzina qabila minhum, mereka alladzina orang-orang yang qabila menerima minhum daripada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafulah, ketika mereka itu bersumpah lahu baginya Nabi. Fabaya'ahum, maka membaiat mereka itu akannya Nabi, wastaghfara lahum, dan mengistighfarkan ia Nabi, memintakan ampunan ia Nabi lahum bagi mereka. Wa arja'a, dan Rasulullah dan menunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana, akan perkara kami, hatta qadallahu ta'ala, sehingga memutuskan oleh Allah taala fihi padanya, bidzalika dengan yang demikian keputusan untuk disanksi, ya kan. Dan setelah itu setelah berlalu 50 hari baru selesai daripada itu sanksi. Nah, qala Allah taala, Allah berfirman, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan atas tiga alladzina, orang-orang yang khulifu, mereka itu didudikan. Nah, mereka didudikan walisa, dan bukanlah alladzi yang zakara, menyebutkan ia Allah, mimma khulifna, daripada perkara khulifna yang kami itu didudikan. Itu bukan takhallufana, terdudinya kami, minal ghazwi, daripada peperangan, bukan. Jadi Allah ketika menyebutkan wa ala salasatil ladzina khulifu, atas tiga orang yang mereka itu didudikan apa? Apakah maksudnya terdudi artinya kada umpat perang? Bukan itu. Ialah wa innama, dan hanya saja huwa ia yang didudikan itu adalah takhlifuhu iyana, mendudikannya Allah iyana akan kami, wa irja'uhu, dan menundanya Allah amrana, akan perkara kami, didudikan, ditunda, amman halafalahu, daripada orang-orang yang halafa
ya kan, daripada orang-orang yang halafa bersumpah atau dibandingkan dibandingkan daripada orang-orang yang bersumpah ia orang lahu bagi Nabi. Wa tadhara dan meminta ke'udzuran ia orang ilaihi kepadanya Nabi. Faqabila maka Nabi menerima minhu daripada itu orang. Kan kita tahu ya lah, ada orang-orang yang mereka itu kata kita datang kepada Nabi, mereka itu mengatakan mereka itu udzur. Ya sudah, Nabi secara zahir dia sudah menerima. Nah, akan tetapi ini 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, ketika mereka itu datang dan mereka itu sudah menyatakan memang mereka itu enggak punya ke'udzuran, ya sudah, perkara kalian bahas apa ditunda. Kita kada tahu lagi. Kita tunggu apa keputusan dari Allah. Setelah itu diberikan keputusan untuk disanksi. Nah, dan sampai kapan? Masih ditunda lagi perkaranya. Kada ada selesainya kapan kada tahu. Perkaranya mereka pokoknya ditunda sampai berlalu 50 hari. Ya kan, 50 hari 50 malam. Jadi ditunda sampai 50 hari 50 malam itu. Nah, ini yang dimaksud dengan khulifu, ialah didudikan kada diperlakukan seperti mereka yang minta udzur, ya kan. Tapi walaupun mereka didudikan, ya kan, pada ini perkara, tapi alhamdulillah yalah mereka mendapatkan memetik akan buah yang baik dikarenakan kejujuran. Adapun mereka yang pura-pura udzur datang kepada Nabi minta keudzuran padahal kada udzur, ya sudah, Allah nyatakan akan kedustaan mereka. Allah permalukan mereka itu di dalam ini surah Taubah. Muttafaqun alaih, ini disepakati atasnya. Wa fi riwayatin yalah. Jadi muttafaqun alaih disebutkan di sini dalam syarahnya. Maksud muttafaqun alaih, rawahu Syaikhan, meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa in waqa'a bainahuma ikhtilafun yasir, yalah, sekalipun ada memang perbedaan di antara keduanya, perbedaan yang sedikit. Ya kan, ada tambahan di sana, ada yang kurang di sini misalnya. Ada yang di sini didahulukan, ada yang di sana didudikan, berbeda di dalam riwayat sedikit. Tapi secara jumlah kata kita ya muttafaq adalah disepakati. Walaupun ada sedikit perbedaan. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Kapan keluarnya Nabi? Yaumul Khamis, pada hari Khamis yalah. Jadi Nabi pergi hari Khamis. Jadi memang kan yang bagusnya kayak itu ya kan, kita kalau belayar hari Kamis, atau mungkin kalau pengen juga hari Senin yalah. Bukan hari Jumat. Bukan hari Jumat. Adapun hari Jumat ya kalau kita belayar jangan sampai ketinggalan Jumatan, ya kan, kalau seandainya kita belayar setelah subuh. Karena kada boleh meninggalkan Jumat. Kecuali dia itu belayar sebelum subuh, bisa enggak salat Jumat kalau belayar sebelum subuh. Tapi itu makruh yalah. Belayar di malam Jumat kan. Kalau sebelum subuh artinya kan otomatis malam, hitungnya malam Jumat. Wa kana, dan adalah ia Nabi yuhibbu, suka an yakhruja, untuk keluar yaumul Khamis, pada hari Kamis. Jadi Nabi itu suka kalau keluar, artinya belayar-layar keluar dari kota Madinah itu di hari Kamis. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, wa kana, dan adalah ia Nabi la yaqdumu, tidak datang, min safarin, daripada sebuah pelayaran, kada budik illa kecuali naharan, siang hari, fi duha, pada waktu duha yalah. Nabi kada datang
daripada sebuah pelayaran kecuali di siang hari. Dan disebutkan juga apa di sini di dalam syarahnya bahwa siapa Nabi itu melarang daripada datangnya orang yang berlayar di malam hari. Ialah dilarang datang malam hari selama tidak tersebar kabar kedatangannya. Kalau datang di malam hari tapi mendadak, itu apa? Itu dilarangnya lah. Tapi seandainya ya sudah hendak datang malam Juajar, tapi dihabari sekampungan orang tahu ya ada masalah. Ya kan, orang yang di rumahnya tahuan aja yang hendak datang ada masalah. Ya kan, orang yang di rumahnya tahu, apalagi sekampungan ya kan, ada masalah. Tapi kalau datang ya kan mendadak di malam hari tanpa ada kabar apa, ini dilarang Nabi. Yang jelaskannya mungkin keluarganya apa, mungkin kada siap ya kan, dia pulang, mungkin ada yang pengen dirapikan atau apa ya kan. Tapi kalau sudah ada kabar pengen datang ya kan, mereka bisa merapikan. Jadi apa, Nabi kalau datang tiba itu pada waktu duha. Kenapa waktu duha dikatakan? Karena itu adalah waktu yang paling baik di siang hari. Karena bagus udara ya kan, masih jam 9-an apa jam 9 atau jam 8. Ya kan, dan apa ada cahaya. Kalau seandainya ya subuh jam 6 ya susah juga ya kan. Apalagi ya zaman dulu ya kada ada lampu, kada ada ini ya kan. Kalau apa waktu duha itu yang lebih nyaman. Dan itu waktu duha adalah waktu keluarnya manusia. Mungkin bisa juga kita apa datang jam 6 subuh apa setelah subuh, tapi mungkin apa ada orang yang dimasukin subuh langsung guring. Ya kan, kuyuhan, banyak aktivitas. Jadi apa, kada ada waktu lain untuk tidur ya kan, tambahan kecuali setelah sholat subuh. Jadi apa yang paling bagus ya waktu duha. Faiza qadima, maka apabila qadima Nabi itu tiba, bada'a maka Nabi itu memulai bil masjid dengan mendatangi masjid. Pokoknya awal tempat yang didatangi Nabi apa? Masjid. Sebelum rumah beliau. Itu menunjukkan apa? Akan kepedulian Nabi dengan masjid dan membesarkannya Nabi bagi syiar-syiarnya Allah, dan menunjukkan akan apa? Mendahulukan hak Allah atas hak diri sendiri. Ya kan? Menunjukkan bagi apa? Mendahulukan hak Allah atas hak diri sendiri, dan sebagai syukur atas nikmat keselamatan daripada bahaya perlayaran. Jadi apa? Memulai Nabi itu dengan masjid. Fasalla fihi, maka Nabi pun salat fihi pada masjid rakaatain, 2 rakaat. Ialah salat tahiyatul masjid. Tsumma jalasa fihi, kemudian apa? Nabi duduk fihi di masjid untuk apa? Memberikan salam atas para manusia. Ya alhamdulillah apa, ini lagi kita tinggal 3 hadis lagi lah insyaallah apa kita selesai tahun ini daripada bab taubat ini. Akan insyaallah ya, dan insyaallah ya mudahan kalau juga apa kita bahagiatul mahafil kita selesaikan bab pertama ya lah, karena kita ini tahun kedua tapi apa bab pertama belum selesai. Jadi apa ya mudahan bisa selesai. Sampai sini dulu. اللهم صل وسلم على اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil fi talkhis siyar wal mu'jizat wa syama'il lil Imam al-Allamah Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada perkataan beliau, ialah yang mana beliau akan menyebutkan akan apa yang disebutkan di dalam kitab At-Ta'rif bima assasatil hijratu min ma'alimi dari hijrah. Nah, yang mana beliau pengarang itu kitab menyebutkan masih di dalam kitab beliau akan perkataan Imam Qadhi Iyad. Kata beliau waqala al-Qadhi Iyad, dan mengatakan oleh Qadhi Iyad rahimahullahu taala, kata Qadhi Iyad apa? Wajadirun, dan pantas atau apalah layak, memang pantas, memang layak di mawatina, bagi tempat-tempat yang dikehendaki itu Madinah, ya kan. Di Madinah ini adalah tempat-tempat apa? Umirat, yang dimakmurkan bil wahyi dengan wahyu, wa tanzil, tanzil sama aja wahyu ya, yang diturunkan Allah, ya kan, tanzil yang dimakmurkan dengan wahyu, wa taraddada fiha, dan berbolak-balik fiha padanya itu tempat, Jibrilu oleh malaikat Jibril, wa Mikailu dan oleh malaikat Mikail, wa arajat dan naik minha daripadanya itu tempat, al malaikatu oleh malaikat, war ruh dan Jibril. Yalah, ruh itu kan apa? Biasanya yang dikenaki dengan adalah Jibril. Seperti apa di dalam surah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu ruh, ya kan, ruh itu apa? Biasanya ditafsirkan dengan sebutan Jibril, malaikat Jibril. Yang mana apa? Kita ketahui ialah bahwasanya pada malam Lailatul Qadar para malaikat mereka itu turun, dan malaikat Jibril juga turun, mereka menyalamin akan manusia-manusia yang ada di malam Lailatul Qadar, ya kan, beribadah. Nah, tapi dipilihnya juga bukan setiap orang yang ada di malam itu disalaminya. Yalah, dikatakan apa? Malaikat Jibril, beliau akan di malam Lailatul Qadar akan menyalami siapa yang disalamin beliau akan menyalami akan orang yang membukakan puasa bagi orang lain di bulan Ramadan. Jadi kenapa ini khususiat? Kalau kita membukakan orang puasa, maka nanti apa? Malam Lailatul Qadar malaikat Jibril akan menyalami kita, bersalaman, yalah, salaman menyalami tangan kita. Maka dikatakan apa? Wa man safahahu Jibril lanat apa? Qalbuh, ya kan, barang siapa menyalami akannya oleh malaikat Jibril, maka akan lembut hatinya. Otomatis kalau apa lembut hati akan lebih mudah apa untuk menangis. Kita menangisi akan kesalahan kita menangisi akan kekurangan kita menangisi akan dosa-dosa kita akan lebih bisa menangisi, ya kan, apa menangis merasakan apa kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah, akan lebih lembut hati ketika apa kita disalamin oleh malaikat Jibril. Nah, jadi apa? Itu khususiat nanti bagi apa membukakan orang puasa. Ya, tapi apa kadang mesti apa membukakan puasa artinya kita belikan makanan apa 2 piring kan? Kadang mestilah. Sekalipun apa kita ya memberikan makanan yang sedikit, ya kan? Korma, air, ya kan, sedikit makanan. Jadi apa? Insyaallah kalau kita apa membukakan orang puasa, nanti malaikat Jibril menyalamin kita, dan dengan itu apa menjadi lembut hati. Dan lagi apa disebutkan daripada amalan ialah yang melembutkan hati kita, yaitu ada 2 lagi. Ialah disebutkan bahwasanya seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia mengaku akan kerasnya hati. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, in aratta antalina qalbuka
in aradta an talina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jikalau engkau pengen adalah bahwasanya menjadi lembut oleh hati engkau, apa kata Nabi, fa at'imil miskin, maka beri makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan sapu akan kepala anak yatim. Ialah menyapu artinya apa? Dengan artinya dia mengasihi, ya kan, mengasihi akan anak yatim. Dan juga kan usahakan ya kan, bukan hanya menyapu sekedar menyapu kepala orang, coba menyapu, ngasih uang, ngasih apa misalnya hadiah yalah untuk anak yatim. Itu amalan-amalan apa? Untuk menjadikan hati kita lembut. Memberikan makanan kepada orang miskin, menyapu kepala anak yatim, dan juga apa? Membukakan orang puasa. Wabajat, dan bergumuruh arasatuha, tanah-tanahnya Madinah yang luas, bergumuruh dengan apa? Bitakdis, dengan pensucian yalah, wat tasbih, dan dengan tasbih. Washtamalat, dan mengandung turbatuha, tanahnya Madinah itu, ala jasadi sayyidil bashar, atas jasadnya pemimpin seluruh manusia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wantashara anha, dan tersebar anha, daripadanya kota Madinah, apa yang tersebar dari situ? Min dinillah, daripada agama Allah taala. Wa sunnati rasulih, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mantashar, ialah apa yang sudah tersebar situ, apa yang sudah tersebar. Apa-apa yang tersebar di situ, madarisu ayat, ialah pembelajaran bagi ayat-ayat daripada Al-Qur'an. Madarisu ayat, pembelajaran bagi ayat-ayat Al-Qur'an. Wa masajidu wa salawat, dan masjid-masjid wa salawat, dan salat-salat tersebar di Madinah. Wa masyahidul fadaili wal khairat, dan tempat-tempat pemandangan bagi keistimewaan bagi fadilah wal khairat, dan kebaikan-kebaikan. Kita bisa memandang di Madinah itu apa? Keistimewaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah taruh di situ. Wa ma'ahidul barahin wal mu'jizat, dan tempat-tempat yang terbiasa pada itu tempat dengan adanya bukti-bukti kebesaran Allah, wal mu'jizat, dan mu'jizatnya Nabi, ya kan, di Madinah ini yang nampak ya, mu'jizatnya Nabi, dan apa, bukti-bukti kebesaran Allah di situ apa yang sudah sering ialah nampak apa itu semua. Artinya apa? Itu tempat yang pernah terjadi ya kan, peristiwa-peristiwa daripada mu'jizat dan bukti kebesaran Allah. Sekalipun seluruh tempat ya kan pasti ialah menunjukkan akan kebesaran Allah, tapi apa ya, Madinah itu lebih khusus lagi ya kan, lebih banyak lagi. Wa manasikuddin, dan tempat-tempat ibadah keagamaan. Tempat-tempat ibadah keagamaan. Wa masyairul muslimin, dan tempat-tempat perasaan orang-orang muslim. Ya kan, di sanalah seseorang mereka itu menumpahkan harum mereka dan menumpahkan akan kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mawatinu mahbatir risalah, dan tempat-tempat turunnya ar-risalah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ke bawah. Wa mawaqifu sayyidil mursalin, yalah. Wa mawaqifu sayyidil mursalin, dan tempat-tempat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Nabi sayyidil mursalin, pemimpin segala rasul. Wa mawaqifu sayyidil mursalin, dan tempat-tempat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwanya Nabi sayyidil mursalin, pemimpin segala rasul. Wa mutabawwa'u khatamin nabiyyin, dan tempat-tempat yang mana bertetap, mutabawwa, tempat-tempat yang bertetap, tempat-tempat yang berduduk di situ ya kan, khatamin nabiyyin, nabi penutup segala nabi. Ya kan, nabi bergandanya di mana sih? Di Madinah ya kan, tempat yang sudah dijadikan beliau apa? Tempat bertetapnya sidin.
haitsun fajaratin nubuwah, sekira-kira infajaratin nubuwah, memancar ialah an-nubuwah, kenabian atau apa, cahaya-cahaya kenabian, ya kan, dari di Madinah situ ya kan, memancar ialah cahaya-cahayanya Rasulullah. Wa aina fadha ubabuha, dan di mana fadha mengalir, ubabuha banjirnya ialah mulai situ memancar dan mengalir, ya pasti kebanyakan di sekitar situ yang paling banyak, yang paling banjir ya di sekitar situ ya. Ketika ada mata air keluar memancar banyu, di mana yang paling banyak banyunya? Pasti yang di parak situ. Maulah yang di lain yang lebih banyak banyu, pasti yang di sekitar apa lubang air ya kan. Seandainya jadi banjir tah ya pasti apa yang di parak situ yang banjir ya kan. Wa mawatinu mahbatir risalah, dan tempat-tempat turunnya ar-risalah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ardin, dan awal bumi masajil dal Mustafa, yang menyentuh ia akan kulit Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, turabuha, oleh tanahnya yalah. Asalnya kan apa? Wa awwalu ardin massaturabuha jildal Mustafa ya kan. Awal bumi massaturabuha, yang menyentuh oleh tanahnya jildal Mustafa, akan kulit Nabi Mustafa Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua apa kata beliau jadir ya lah, kan tadi di atas ya kan jadir, pantas lah, layak bagi itu tempat yang tadi khususiyatnya luar biasa banyak. Apa yang layak? Antu azzam, ini sekarang yang menjadi apa, khabar mubtada ya kan, jadirun mubtada, antu azzam anwal fi'il ya kan, fi taqdir masdar, pada takdir masdar menjadi apa, khabar mubtada. Antu azzam, bahwa dibesarkan, pantas itu tempat ya kan, antu azzam, bahwa dibesarkan, untuk dibesarkan, untuk diagung-agungkan, arasatuha, akan tanah-tanahnya yang luas ya kan, karena itu tadi apa, tempat yang dimamurkan dengan wahyu, tempat yang berbolak-balik kepadanya malaikat Jibril, tempat yang naik malaikat, para malaikat dan malaikat Jibril, tempat yang bergumuruh padanya apa, pensucian dan tasbih, tempat yang mengandung akan jasadnya Rasulullah, tempat yang tersebar dari situ agama Allah dan sunnahnya Rasulullah, tempat-tempat yang di sana apa, pembelajaran ayat-ayat Al-Quran, tempat-tempat yang di sana ada masjid-masjid dan salat-salat, dan tempat pemandangan daripada keistimewaan dan kebaikan-kebaikan dan yang tadi sudah disebutkan semuanya. Jadi apa, memang layak untuk dibesarkan. Wa tutanassam nafahatuha, dan bahwa disebarkan nafahatuha, akan keharumannya, memang layak untuk disebarkan keharumannya, kemuliaannya. Kota Madinah apa, memang layak untuk disebarkan. Wa tutanassam nafahatuha, dan bahwa disebarkan akan keharumannya. Wa tuqabbala rubu'aha, dan dicium rubu'aha, tempat-tempatnya ialah atau tanah-tanahnya, memang layak. Wa juduratiha, apa, dan tembok-temboknya juga apa, memang layak untuk dicium. Wa anshudu, dan aku mensyairkan, ya dar khairil mursalina wa man bihi hudiyal anamu wa khussa bil ayati. Ya dar khairil mursalin, wahai negeri sebaik-baik Rasul, wahai Madinah ya kan, maksudnya negerinya sebaik-baik Rasul. Waman bihi ya kan, khairul mursalin, sebaik-baik Rasul, waman, dan orang yang bihi dengannya ini orang, hudiyal anam, diberi hidayah akan manusia, siapa? Ya Rasulullah. Wa khussa bil ayati, dan dikhususkan ia dengan ayat-ayat. Nah, wahai kota Madinah, yang ada pada kamu Rasulullah, ada pada kamu orang yang membawa hidayah bagi para manusia. Nah, indi, di sisiku, li ajlika, dari karena engkau, lau'atun, apa, ada rasa terbakar dikarenakan cinta. Rasa ada lau'ah, ada rasa kayak itu bakar dikarenakan cinta, itu namanya lau'ah ya lah. Wa sobabatun, dan apa, sobabah, panas kerinduan, itu sobabah, panas kerinduan.
Wa tasyawwuqun, apalagi ada dikarenakan kau wa tasyawwuqun dan kerinduan mutawaqqidul jamarati yang bernyala-nyala bara apinya. Wa tasyawwuqun mutawaqqidul jamarati dan kerinduan yang bernyala-nyala al jamarati bara-bara api daripada kerinduan maksudnya. Wa alayya dan atasku ahdun sebuah janji in malaktu mahajiri, jikalau aku memenuhi mahajiri itu apa sesuatu yang meliputi mata nih ya kan, yang sekitar mata semuanya ini mahajiri namanya lah, yang meliputi mata, mahajirul ain dari kelopak dan yang kelopak bawah mata ya kan, ini mahajir. Jikalau aku memenuhi mahajiri akan apa sekitar mataku, mintil kumul judurat daripada itu al judurat tembok-tembok, wal arasat dan tanah-tanah yang luas. La u'affiranna, sungguh aku akan sapukan masuna syaibi akan ubanku yang terjaga bainaha di antaranya min kasrati takbil daripada banyaknya mencium, warasyafat dan rasyafat sama juga mencium. Jadi seandainya aku ke Madinah, pokoknya aku cium-cium tembok, tanah-tanah aku cium, yalah, sampai muha nih hibak, yalah, yang di sekitar mata hibak dengan tanah, dan uban-uban pun juga dikenai dengan tanah. Yang mana seperti cerita yalah yang mungkin pernah kita dengar kan, Imam Subki aja. Imam Subki pernah datang ke Darul Hadis, tempatnya Imam Nawawi. Yalah, beliau sangat menginginkan sebenarnya kalau bisa ketemu. Tapi ketika beliau datang ya sudah, Imam Nawawi ketika itu sudah meninggal. Ya sudah, beliau mencari aja mana tempatnya Imam Nawawi. Ya kan? Maka ditunjukkan akan tempatnya Imam Nawawi di Darul Hadis. Apa yang dilakukan Imam Subugi, dikatakan Imam Subugi ya sudah mencium-cium lantai tempat duduknya Imam Nawawi. Ya kan? Wa fi daril hadithi latifu makna ala busutin asbu laha wa awi. Awaddu an amassa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Awaddu, aku mengangan-angan, ialah mengangan-angankan an amassu, bahwa aku menyentuh biharri wajhi dengan panasnya mukaku. Apa yang aku pengen sentuh dengan mukaku? Makanan massahu qadamun Nawawi, akan tempat yang pernah disentuh oleh kakinya Imam Nawawi. Jadi ya lantai-lantai diciumi beliau, diciumi Imam Subki. Kalau bina ada bekas jajakan Imam Nawawi. Itu Imam Subki sama Imam Nawawi. Apalagi sekarang Madinah tempatnya Rasulullah. Ya kan? Jadi kata beliau, seandainya aku datang ke situ, yalah aku bersapu-sapu bangun kemana aja aku ciumi. Yalah lantai, tembok-tembok yang di situ aku ciumi. Sampai uban pun yang aku jaga, yalah, ya kan, menunjukkan akan kemuliaan, akan kesepuhan, ya kan, menunjukkan akan sepuh, ya kan, bukan kehinaan, bukan, yalah, menunjukkan akan kemuliaan, kesepuhan. Ini uban pun aku akan kenai dengan tanah. Laulal awadi wal aadi, jikalau bukan dikarenakan halangan, wal aadi dan mungkin kita artikan aadi, orang-orang yang menghalangi. Zurtuha, niscaya aku ziarahi akannya itu Madinah. Jikalau bukan al awadi, penghalang-penghalang, wal aadi, ya kan, orang-orang yang menghalangi atau orang-orang atau musuh-musuh, yalah. Nah, jikalau bukan itu, zurtuha, aku ziarahi akan itu Madinah abadan, selama-lamanya, walau dan sekalipun sahban, mengesot dengan batiskah, mengesot alal wajana, atas pipi bagian atasnya. Seandainya pipinya yang dikesotakan, kesotakan. Kalau kau berjalan non batis, tahun muha berjalan.
Yalah lawan Muhammad. Lakin akan tetapi sa'uhdi, aku akan menghadiahkan min hafili tahiyati, daripada banyaknya penghormatanku. Yalah, daripada banyaknya penghormatanku, liqatini, bagi orang yang tinggal tilkad dari di itu negeri, yaitu apa? Rasulullah. Wal hujurati, dan orang yang tinggal apa? Di hujurat, di itu kamar-kamar, ya kan? Itu kamar-kamar atau apa, itu rumah-rumah, ya kan? Memang kan apa, rumahnya Rasulullah itu ibarat daripada kamar-kamar aja. Yalah kada besar, yalah rumah Rasul kada ganal. Mungkin apa ya, kamar kita semuanya, kamar-kamar kita ya lebih besar dibandingkan kamar Nabi. Yalah, dibandingkan apa, rumah Nabi. Ya, kamar-kamar di rumah kita mungkin apa, lebih besar dibandingkan apa, rumah Nabi. Kalau yang sekarang kita lihat apa, hujrah syarifah besar itu kan sudah dengan tambahan-tambahannya itu, yalah. Kan ada hujrah syarifah, setelah itu kan apa? Setelah itu ada bangunan, yalah, di luarnya lagi bangunan apa yang dibangun oleh Imam Abdul Aziz. Setelah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setelah itu baru ada pagar lagi di luar. Jadi yang kita lihat ini besar ya, itu sudah dengan banyak tambahan. Ada pun kamar yang asli ya kecil. Azka minal miski, ialah yang lebih kuat itu apa, penghormatan, lebih bersih, lebih kuat, lebih apa, keciuman, ialah minal miski, daripada minyak wangi al mufattak, yang dicampur. Maksud mufattak apa, minyak wangi yang dicampur, artinya minyak wangi yang dicampur supaya apa, supaya lebih harum, ya kan? Mungkin kadang-kadang kan ada orang yalah beli ke minyak wangi, amun nukar minyak harum ini jar bisa kurang harum, jar campur nah pakainya tahu kalau bisa campurannya yalah supaya apa, lebih wangi, dicampurnya lon ini supaya lebih wangi. Nah, kata beliau apa, aku hadiahkan penghormatanku lebih kuat dibandingkan misik, ialah lebih harum dibandingkan misik yang dicampur, ialah lebih kuat apa, nafhatan, wanginya, aromanya lebih kuat. Nafhatan, wanginya, aromanya. Taksyahu, yang mana itu apa, meliputi ia akan dia Nabi, ialah penghormatan yang meliputi akan Nabi bil asal, di waktu sore, di waktu-waktu sore, wal bukurat, dan di waktu-waktu pagi. Wa takhusuhu, dan mengkhususkan ia hu akannya Nabi bizawaqiyas salawat, dengan salawat yang suci. Bizawaqiyas salawat, dengan salawat yang suci. Wa nawamiyat taslim, dan salam-salam yang selalu tumbuh, ya kan? Salam yang selalu tumbuh membesar. Wal barakat, dan keberkahan selalu apa, kita bersolawat, mengucapkan salam, dan kita mendoakan kebaikan, keberkahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan bisa kita baca juga kan, wabarik ala sayyidina Muhammad, itu kan ya Allah berkahi, ya kan? Jadi apa, ada salawat, ada salam, dan ada doa apa, keberkahan. Faslun, ini satu fasal fi adadi abai, pada bilangan abaihi, kakek moyangnya Nabi, ialah min ladunhu, dihitung mulai min ladunhu, dari sisi Nabi, ila Adama, sampai Nabi Allah Adam sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan salawat oleh Allah alaihi, atas keduanya Nabi Muhammad dan Nabi Allah Adam wasallam, dan Allah memberikan salam. Wa amma, dan adapun adadu abaih, bilangan daripada abaih, ayah-ayahnya Nabi, artinya apa, kakek moyangnya Nabi, ya kan, semuanya sampai ke atas. Fahuwa, maka ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Abul Qasim, yang dikenal dengan sebutan dengan kunyah apa, Abul Qasim, ya kan, ayahnya Qasim, anak beliau kan Qasim. Wa Abul Aramil, dan apa, Abul Aramil juga dikenal dengan Abul Aramil, bapaknya para janda, kan beliau yang membantu ialah orang-orang ya janda. Wa Abu Ibrahim, dan apa, Abu Ibrahim, ayahnya Ibrahim, ya kan. Siapa beliau? Muhammadin, apa, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, ibnu Abdullah, anak daripada Abdullah.
bin Abdul Muttalib, anak daripada Abdul Muttalib. Ibni Hashim, anak daripada Hashim. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay, ya kan? bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnana ibni Udadin ibni Muqawimin ibni Nahurin bin Taihar. Pokoknya kalau ismul ladzi la yansarif fathah ya lah. Kalau kada ismul ladzi la yansarif berarti apa? Berarti kasrah ya. Bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Qaidar bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bin Azar, ya kan? Ibrahim anak Azar. Tapi ini apa? Ya nggak semua ya kan sepakat ya lah, dan ya memang kebanyakan ulama-ulama kita nggak setuju sama bahwasanya apa kita mengatakan Nabi Allah Ibrahim itu anak Azar. Kenapa? Karena Azar ini apa kata kita orang kafir, dan Nabi bukan keturunan orang kafir ya lah. Apalagi apa Azar sudah jelas ya kan penyembah patung, bukan, maka apa nggak mungkin apa Nabi Rasulullah keturunan daripada orang penyembah patung, enggak lah. Nabi kita Nabi Muhammad adalah sosok yang berasalkan dari keturunan semuanya apa orang-orang mulia, orang-orang yang beriman, orang-orang apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Nabi itu mempunyai kakek moyang daripada orang yang kafir, ialah yang penyembah berhala, enggak ada. Bin Azar, jadi apa Azar ini apa kata ulama kan apa adalah pamannya Nabi Allah Ibrahim, bukan ayah ya, akan tapi apa ini paman. Dan memang ialah bukan di zaman bahari aja, sampai zaman sekarang ada ya kan sebagian orang apa bilang paman itu abah yalah, bilang apa abah anu yalah, ya kan, bukan hanya apa ayah kandung yalah, paman pun bisa disebutkan dengan sebutan ayah. Bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Syalah bin Arfakhshaz bin Sam bin Nuh sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa berasalkan dari pasti aja daripada keturunan Nabi Allah Nuh. Tapi apa melalui Sam ialah Sam bin Nuh. Ya memang apa Sam ini adalah kakek apa beliau itu mempunyai keturunan orang Arab, dan keturunan beliau juga orang Barat. Pokoknya apa orang Arab dan orang Barat, mereka itu keturunan Sam ialah. Tapi asal asli aja Baratnya. Namun asal Baratnya kada asli itu kada kawa kita padahal. Pokoknya asli Arab, asli Barat itu keturunan Sam. Tapi kalau seandainya orang Barat tapi keturunan apa keturunan Zionis ya sampai Zionis ya kan. Itu apa bukan keturunan Sam ya lah. Pokoknya yang asli ya lah. Sam bin Nuh sallallahu alaihi wasallam ibn Lamik bin Matushalah bin Khanuh ini apa wahwa dan ia Khanuh adalah ibn Idris sallallahu alaihi wasallam. Indal aksari di sisi kebanyakan ulama mereka mengatakan apa ada Khanuh adalah Idris. Ibn Yarad, anak daripada Yarad bin Mahlil bin Qainain. Wa yuqal, dan dikatakan orang Qainain itu apa? Qainan dengan apa? Bil alif, dengan alif bukan dengan ya. Bin Yanuh apa bin Yanush ialah bin Shis bin Adam sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita hitung ya kan ini mulai ayahnya Nabi ialah sampai Adam yang di sini ya, kalau kita sampai sesuai dengannya di sini hitungannya apa 51 ya kan, ada 51. Nah kayak apa ini 51 yang jelas sampai Adnan itu yang sudah jelas ya lah. Yang lain itu ya ada wallahu alam lagi. Qala al-muallif, mengatakan oleh muallif itu sidin beliau ya lah.
Ghafarallahu lahu, semoga mengampuni oleh Allah lahu baginya. Kata beliau, wa ma dzakarna, dan apa yang kami sebutkan, minan nasabi, daripada nasab, ila Adnan, sampai Adnan, itu apa? Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Kalau sampai Adnan itu sepakat aja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu apa? Sepakati atasnya. Wa fi ma ba'dahu, dan pada apa yang setelahnya, ila Adam, sampai Nabi Allah Adam, kayak apa tuh? Ibtira, apa, ada khilafun, ada khilaf. Wa tirabun, dan ada goncangan, ada ribut, ya kan? Kada yang sepakat, yang rukuk, yang pas semuanya, yalah, kada. Ada khilaf, ada goncangan, ada ribut, ya kan, kada yang kada akuran, yalah, untuk nasab yang seterusnya. Nah, ada khilaf fil adat, pada bilangan, wabot, dan pada kepastian, ya kan, kayak tadi kan kata kita apa Azar bukan ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Jadi pada masalah bilangan dan kepastian ada khilaf. Tapi awal masyhur, dan yang masyhur fi dzalik, pada yang demikian, maka karena apa yang kami sebutkan, tadi di atas itu ya, kami menyebutkan yang masyhur. Tapi masalah yang muttafaq itu yang sampai Adnan aja. Setelahnya itu ada khilaf. Tapi walaupun khilaf, tapi ini yang masyhurnya, maksud beliau, yang beliau sebutkan di sini. Nah, kemudian ittafaqu, mereka sepakat aja ulama ala atas anna nasaba, bahwasanya nasab yarju itu kembali ila Ismail bin Ibrahim, kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah atas keduanya wasallam, dan salam dari Allah. Jadi masalah nasab beliau kembali kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim itu sudah sepakat aja juga. Iyalah. Warawa Ibnu Sa'ad, dan meriwayatkan oleh Ibn Sa'ad fit tabaqat, pada tabaqat beliau, ialah tabaqat Ibn Sa'ad. Hadisan, beliau meriwayatkan akan sebuah hadis musnadan, yang disandarkan, yang dimusnadkan, ani bin Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah ia, idan tasaba, apabila intasaba, menyebutkan nasab. Nabi itu kalau menyebutkan nasab, lam yujawiz, Nabi enggak melewati fi nasabihi, pada penyebutan nasabnya, kada melewati Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kada melewati pada penyebutan nasabnya akan Ma'ad bin Adnan bin Udad. Sampai situ aja, ialah sampai Ma'ad bin Adnan bin Udad. Suma, kemudian kalau sudah sampai ke situ yumsik, Nabi menahan, Nabi stop, kada melanjutkan lagi nasab. Suma yaqul, kemudian Nabi mengatakan, kadzaban nasabun, bohong. Ialah kata Nabi, bohong kata Nabi, an-nasabun, orang-orang yang para ahli nasab. Mereka menyebutkan lagi nasab setelah itu sampai Nabi Adam, itu kata Nabi bohong. Ya ada itu salah, ada yang terbohong lah. Kita kan awan masih akan ini pokoknya lah. Ngalih urusannya masalah nasab. Kita sekarang ya nasab kita aja sampai kai ke-10 ngalih, benar. Iya, kalau sampai kai ke-10 aja ngalih. Nah, kayak mulai Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Adam, berapa puluh ribu tahun? Yalah, berapa puluh ribu tahun lah. Nabi Yalah. Berapa tuh namanya? Antara Nabi Muhammad aja ya, sampai Nabi Allah Isa, ya kan? Ini tahun berapa Hijri? Apa masih sekarang? Ya kan, kalau kita hitung akan sekarang tahun Masehi 2026. Nah, kita kurangin berapa Hijri sekarang? Hijri berapa kurang? 1447, ya kan?
Nah, perbedaan antara Nabi Muhammad sama Nabi Allah Isa, kita kurangi lagi sama ini kan apa, tahun Hijri mulai apa, Nabi sudah hijrah ya. Kalau kita kurangi lagi umur Nabi berapa, hijrah umur Nabi 45, kita kurangi lagi 45. 45 antara Nabi Muhammad sama Nabi Allah Isa ya sekitar 530 tahunan, yalah 534 atau sekitarnya. Itu antara Nabi Muhammad sama Nabi Allah Isa aja. Belum Nabi Muhammad sama nabi-nabi yang lain berapa? Yalah banyak benar. Nah, jadi apa? Kata Nabi, bohong atau berdusta oleh para ahli nasab. Ai ba'da hada, setelah ini kamu sudah, setelah Ma'ad bin Adnan bin Udad disambung lagi, itu dusta aja dia Nabi. Dusta. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Allah memfirmankan, kata Nabi, wa qurunan baina dzalika katsira. Yalah, wa qurunan baina dzalika katsira. Ini apa? Di dalam surah Furqan ialah Allah menyebutkan ialah wa qurunan, dan qurunan ditafsirkan Imam Suyuti di sini. Imam Suyuti bukan apa, Imam Mahali lah, sudah ini sekarang sudah juz 19. Imam Mahali mentafsirkan qurunan ay aqwaman, dan kaum-kaum. Ialah baina dzalika, di antara yang demikian, katsira, banyak. Di antara siapa? Baina Adin wa ashabir ras, di antara kaum Ad ialah kaumnya Nabi Allah Hud ialah, dan apa kaum apa ashabur ras ini apa kaum Nabi Allah Syuaib ialah antara kaum Nabi Allah Ad sama antara kaum Ad sama kaum apa ashabur ras, antara kaum apa Ad itu siapa? Kaumnya Nabi Allah Hud yalah. Antara Ad kaum Nabi Allah Hud sama ashabur ras kaumnya Nabi Allah Syuaib, kata Allah Subhanahu wa taala apa, di antara mereka itu qurunan baina dzalika katsira, kaum di antara mereka itu banyak benar. Antara itu aja ialah kaum Nabi Allah apa Hud sama kaum Nabi Allah Syuaib. Ya kan? Apalagi antara Nabi Muhammad sama Nabi Allah Adam banyak benar. Kita kan tahu juga berapa juta tahun yalah antara Nabi Muhammad sama Nabi Allah Adam, berapa banyak apa datu-datu sidin yalah. Ini kan tadi apa ya 51-an aja tadi disebutkan, mungkin aja 100 yalah. Mungkin aja sejujurnya 150 atau 200. Jadi apa, untuk memastikan itu ya susah benar sejujurnya. Wani menyebutakan ya itu kata Nabi apa ya sudah kadzaban nasabun, pokoknya lah berdusta ya kan, kada harapan kau bujur, kada harapan kau bujur, kada harapan. Nabi sendiri sudah mengatakan apa, berdusta yalah. Kalau ada ini karena hanya mencari tesis sejarah sampai nasab kepada Nabi Allah Adam, bungul benar tuh. Yalah. Sudah kelewatan pintar itu namanya. Wallahu a'lam. هذا بنبيته ومنه رسول صلى حديث الأولى والتنسوا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا ترضى، وارزق الكل حلالا دائما، وخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، ورد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مثل المنون. واغفر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله توشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه الناس الشفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه، ولا تولنا وليا سواه، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا، وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا، بارك في سابق منا بالمصطفى الرسول، نضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي.